پوری توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے. آپ کیا سمجھتے ہیں میں مصطفیٰ کی تعریف کروں نہ کروں؟ یہ مصطفیٰ کی تعریف کرے یا نہ کرے، آپ مصطفیٰ کی تعریف کرے نہ کرے، کوئی تعریف کرے نہ کرے، لیکن خلاق کائنات مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے، پروردگار عالم مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے. پوری توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائے مسلمانوں کہ اللہ نے اپنے محبوب سے کیسی محبت فرمائی. اللہ قربان جائے محبوب کی محبت پر کہ اللہ نے اپنے محبوب سے کیسی محبت فرمائی. ایسی محبت اللہ نے فرمائی کہ پورا قرآن مصطفیٰ کی تعریف میں اتار دیا. الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک مصطفیٰ کی تعریف اللہ نے بیان کر دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، کیسی محبت اللہ نے مصطفیٰ سے فرمائی ہے. والضحیٰ پڑھو مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، واللیل پڑھو مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے. اللہ اللہ قربان جاؤ کیسی محبت اللہ نے اپنے محبوب سے فرمائی ہے. اللہ کہیں مدثر کہہ کر بلا رہا، کہیں مزمل کہہ کر بلا رہا، کہیں جاسی کہہ کر بلا رہا، کہیں طٰہٰ کہہ کر بلا رہا. اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ سن لیجئے کہ آپ کی تعریف کوئی کرے نہ کرے، میں کروں گا. پروردگار عالم کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب میرا بندہ تعریف کرے نہ کرے، کوئی تعریف کرے نہ کرے، اے میرے محبوب میں آپ کے ذکر کو بلند کروں گا. مٹانے والے مٹائیں گے، خود مٹ جائیں گے، لیکن اے میرے محبوب تیرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرا ذکر کسی دنیا دار نے نہیں بلند کیا بلکہ پروردگار عالم نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد. زندہ باد زندہ باد بھائی، بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد. عزیزان گرامی وقار، اللہ نے ایسی محبت اپنے محبوب سے فرمائی کوئی میرے مصطفیٰ کا ذکر کرے نہ کرے، پروردگار عالم مصطفیٰ کا ذکر کرے گا. عزیزان گرامی وقار، ہم اور آپ بہت خوش قسمت کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع میسر فرمایا کہ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں ہم اور آپ جمع ہو گئے. نہ جانے کتنے لوگ اپنے گھروں پہ غفلت کی چادر اوڑھ کر سو رہے ہوں گے، لیکن مسلمانوں اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ اپنے محبوب کے ذکر میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا. عزیزان گرامی وقار، پوری توجہ کے ساتھ یہ میرے آقا کا ذکر ہو رہا. مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا مہینہ مقدس مہینہ چل رہا اور یہ میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ اکبر، کتنا عظیم ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، کتنا حسین ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے. اللہ اللہ، کتنا اچھا ذکر، اتنا میٹھا ذکر میرے مصطفیٰ کا پیارے. اتنا میٹھا ذکر ہے کہ اگر شہد کی مکھی کڑوے رس میں مٹھاس پیدا کرتی ہے تو اسی ذکر رسول کی برکت سے کرتی ہے. اتنا میٹھا ذکر میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے. عزیزان گرامی وقار، اسی ذکر کی تو برکت ہے کہ اب تک زمین سلامت ہے، اسی ذکر کی تو برکت ہے کہ اب تک آسمان کا شامیانہ لگا ہوا ہے، اسی ذکر کی تو برکت ہے کہ آج ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، اسی ذکر کی تو برکت ہے کہ آج ہمارے آنکھوں کی روشنیاں برقرار ہے، اسی ذکر کی تو برکت ہے کہ آج ہمارے دلوں کی دھڑکنیں موجود ہے، اسی ذکر کی تو برکت ہے کہ آج انسان حضرت انسان بن گیا ہے. یقین مانو مسلمانوں، مصطفیٰ تشریف لے کر نہیں آئے تھے، انسان خود کو نہیں پہچان رہا تھا میری حقیقت کیا ہے. اتنا گر گیا تھا انسان، اتنا گر گیا تھا انسان کہ پتھروں کو دیکھا اس کے سامنے گر گیا، سورج کی شعاؤں کو دیکھا اس کے سامنے سجدہ کرنے لگا، درختوں کو دیکھا اس کو اپنا معبود بنا لیا. لیکن ہزاروں رحمتیں ہو آمینہ کے لال تیری تربت پر، لاکھوں سلام ہو آمینہ کے لال تیری ذات اقدس پر. تو آیا تو لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں، چاند تم سے بڑا نہیں، تم چاند سے بڑے ہو، سورج تم سے بڑا نہیں، تم سورج سے بڑے ہو. لوگوں نے کہا تھا آمینہ کے لال آپ مجھے کیا فرما رہے ہیں، چاند مجھ سے چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں سورج سے بڑا کیسے ہو سکتا ہوں. تو توجہ کے ساتھ ذہن کو قریب کرو، تاریخ کے اوراق شاہد ہے کہ مقام صحابہ پر میرے مصطفیٰ نے انگلیوں کا اشارہ
मेरे मुस्तफा ने लोगों से फरमाया, लोगों बताओ बड़ा कौन है, छोटा कौन है। लोगों ने बेनक ज़बान होकर कहा था, ऐ आमिना के लाल आप बड़े बनकर पैदा हुए हो, सूरज तेरे आगे छोटा है। इसी तरह से दोस्तों मेरे मुस्तफा ने उंगलियों का इशारा किया है, चांद के 2 टुकड़े कर दिए हैं। मेरे मुस्तफा ने लोगों से फरमाया, लोगों बताओ बड़ा कौन है, छोटा कौन है। लोगों ने कहा था, आमिना के लाल आप बड़े बनकर पैदा हुए हो, चांद तेरे आगे छोटा है। पूरी तवज्जो के साथ अज़ीज़ान घरानी वक़ार, आने वाला आया तो मुस्लिह आज़म बनकर आया, आने वाला आया तो कायद आज़म बनकर आया, आने वाला आया तो रहबर आज़म बनकर आया, आने वाला आया तो रहमत तमाम बनकर आया। सलाम है आमिना के लाल महबूबे सुबहानी, सलाम है फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नए इंसानी, सलाम है आतिश ज़ंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम है खाक के टूटे हुए दिल तोड़ने वाले। इसी की तर्जमानी इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है काला नूर का। या रसूल अल्लाह में कदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन गुना तेरा बेगाल सदका नूर का। ऐ रज़ा जी अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बहकर कसीदा। नारे रिसालत फैज़ान आला हज़रत सरकार की आमद, इसमें ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने मीठे इतने प्यारे जिक्र में हमारा बैठे, अल्लाह का एहसान मानो मुसलमानों। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, बड़ी तेजी के साथ जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, बस उसी के ज़िम्न में 2-4 बातें मुलाहिज़ा फरमाए। अल्लाह ने कलाम बलागत में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमतें तमाम बनाकर भेजा। ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमतें तमाम बनाकर भेजा। आप आयत करीमा की तरफ तवज्जो लाएं। अहले इल्म हज़रात तशरीफ फरमा, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल मुस्लिमीन, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ऐ महबूब हमने आपको सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। नहीं नहीं प्यारे, अल्लाह ने फरमाया महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमतें तमाम बनाकर भेजा। अब सारे जहान में जो है हर एक चीज के लिए मेरा नबी रहमत बनकर आया, नबातात के लिए रहमत बनकर आया, जमातात के लिए रहमत बनकर आया, जिन्नो बशर के लिए रहमत बनकर आया, शजरो हजर के लिए रहमत बनकर आया, खुश्को तर के लिए रहमत बनकर आया, जिन्नो बशर के लिए रहमत बनकर आया। ऐ मेरे महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमतें तमाम बनाकर भेजा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अभी मुस्तफ़ा करीम की विलादत नहीं हुई है, सैयदा आमिना खातून है, इरशाद फरमाती है कि अभी नूरे मोहम्मदी मेरे शिकम में नहीं आया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत मेरे शिकम में नहीं आई है। मैं जहाँ भी जाती हूँ तेज धूप होती है, मैं ज़मज़म शरीफ का पानी भरने के लिए कुएं पे जाया करती थी अपनी सहेलियों के साथ, और जब मेरा पैर किसी पत्थर से टकराता था, मेरा पैर जख्मी हो जाता था, अरब की सरजमीन रेतीली जमीन थी, तबती हुई रेत पे सैयदा आमिना खातून चलती थी। अल्लाह अकबर। लेकिन वही आमिना खातून है कि इरशाद फरमाती है, जब से मुस्तफा जाने रहमत मेरे शिकम में आया है, मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे साथ बादल साहिबान होकर चलते हैं, मेरा पैर किसी पत्थर से
से ठुकराता है वो पत्थर मोम की तरह नरम होकर मेरे कदमों के नीचे आ जाता है। मैं ज़मज़म शरीफ का पानी भरने के लिए कुएं पे पहुंचती हूँ, मेरा नंबर आता है, बाल्टी डालना ही चाहती हूँ, पानी निकालना ही चाहती हूँ, तो अजीब मंजर देखती हूँ कि पानी खुद ब खुद ऊपर चला आ रहा है, खुद ब खुद ऊपर चला आ रहा है। मैं सोचने लगी जानता ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना खातून फरमाती है, मैं सोचने लगी या अल्लाह ये कैसे मनाजिर मैं देख रही हूँ, ये कैसा मेरे साथ हो रहा है। अभी सोच ही रही थी कि इतने में बादलों से, जमीनों से, फजाओं से, पहाड़ों से आवाजें आने लगी। ऐ आमिना, जो तेरी पेट में बच्चा है वो सिर्फ इंसानों ही का नबी नहीं है, वो तो जानवरों का भी नबी बनकर आएगा, हैवानात का भी नबी बनकर आएगा, जमादात का भी नबी बनकर आएगा, जिन बशर का भी नबी बनकर आएगा, शजरो हजर का भी नबी बनकर आएगा, ज़मीनो ज़मा का नबी बनकर आएगा, कायनात आलम का वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, इसने मिलादुन नबी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, मेरा नबी सारे जहां के लिए रहमत बनकर आया। अल्लाह अकबर। मुस्तफा तशरीफ लेकर नहीं आए है, अरब की सरजमीन है, तारीकी ही तारीकी छाई है, जुल्मत ही जुल्मत के बादल छाए हुए हैं। अल्लाह अकबर। हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां है। अल्लाह अल्लाह। अज़ीज़ान ग्रामी वक़ार, इंसान इतना गिर चुका था और गुनाह इतना आम हो चुका था कि बेवाओं के हुकूक छीने जा रहे थे, औरत एक नाम काली बन गई थी, और हद तो ये हो गया था कि एक बाप अपनी बेटी को अपने इन्हीं हाथों से जिंदा दरकोर कर दिया करता था। अल्लाह अकबर। ऐसे भयानक वक्त में जरूरत थी एक रहबरे आज़म की, जरूरत थी एक कायदे आज़म की, जरूरत थी एक रसूल आज़म की। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, जब गुनाह पहुंच चुका है और सब्र का दामन औरतों ने छोड़ दिया है, औरतें रोती चली जा रही है, मौला कब तक औरत नाम एक गाली बनकर जिंदगी गुजारती रहेगी। आखिर औरतों को इज्जत दिलाने वाला कब आवेगा। बेवाएं भी आसमान की जानिब निगाह उठाकर कह रही है, ए मेरे मौला कब तक बेवाओं के हुकूक छीने जाते रहेंगे। आखिर बेवाओं को इज्जत दिलाने वाला कब आवेगा। बच्चियां रोती चली जा रही है, मौला कब तक बच्चियों को जिंदा तरगोर किया जाता रहेगा। आखिर बच्चियों का मसीहा कब आवेगा, हमारी जिंदगी बचाने वाला कब आवेगा। तो बच्चियों के रोने की आवाज़ें, औरतों के रोने की आवाज़ें, बेवाओं के रोने की आवाज़ें बाबे हिजाबत से टकराई है, खुदा की मशी के जोश में आई। अल्लाह का एहसान हुआ कि 12 रबीउल शरीफ को सैयदा आमिना के आंगन में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लेकर आए, और 25 साल की उम्र में मेरे आका ने एक 40 साल अभागन को सुहागन बनाकर फरमाया था कि आए दुनिया वालों देख लो, बेवाओं के हुकूक छीनने वालों देख लो कि बेवाओं को इज्जत देने वाला मुस्तफा आ गया है, बच्चों को इज्जत दिलाने वाला महबूब आ गया है, औरतों को उनका हक दिलाने वाला मुस्तफा जाने रहमत आ गया है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ऐसे भयानक वक्त में मुस्तफा तशरीफ लेकर आए। आखिरी बात मोहब्बतों के साथ मुलाज़ा फरमाए। अब मुस्तफा की आमद हुई, सब झूम गए। मुस्तफा की आमद हुई, विलादत मुस्तफा हुई, सब झूमे। जहां सब झूम रहे थे वही काबा भी झूमने, वही काबा भी झूमने लगा। सबका झूमना तो समझ में आया, लेकिन काबे का झूमना समझ में नहीं आया। और सिर्फ झूमा ही नहीं, बल्कि सैयदा आमिना के घर की जानिब काबा झुक भी रहा था, झुकता चला जा रहा था। मैंने आलम तसव्वुर में काबे की रूहानियत से पूछा
اے کعبہ تو عزت والا گھر ہے, عظمت والا گھر ہے, معرفت خدا بندی کا ذریعہ ہے. تو وہ ہے کہ جو تیرے وسیلے سے دعا کرے اور جس کی نگاہ پڑے اور وہ دعا مانگے تو اللہ تیرے صدقے میں اس کی دعا قبول فرما لیا کرتا ہے. اے کعبہ تو عظمتوں والا گھر ہے, تو وہ ہے کہ حتیم تیرے اندر اللہ نے رکھا, حجر اسود تیرے اندر اللہ نے رکھا. چاہے زمزم کی لطافتیں تجھ سے قریب ہے, منا مصطفیٰ اور عرفات کی محبتیں تجھ سے وابستہ ہے. اے کعبہ تو کیوں جھکا, تجھے جھکنے کی ضرورت کیا پڑی؟ کعبے نے کہا یہ تو بات صحیح ہے, مجھے اللہ نے سب سے پہلے زمین پہ اپنا گھر بنایا. عزیزان گرامی وقار, اللہ نے سب سے پہلے خانہ کعبۃ اللہ کو اس زمین پر بنایا ہے. عزیزان گرامی وقار, کعبے نے کہا یہ تو بات صحیح ہے, مجھے دیکھنے سے اس اشاریاں ختم ہوتی ہیں اپنی جگہ سے. چاہے زمزم کی لطافتیں مجھ سے قریب ہیں اپنی جگہ پہ, حجر اسود میرے اندر ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے, منا مصطفیٰ اور عرفات کی محبتیں مجھ سے وابستہ یہ سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن بتا کہ آ کون رہا ہے, آمد کس کی ہو رہی ہے؟ تو میں نے کہا اے کعبہ آمنہ کے لال کی آمد ہو رہی ہے, تو کیوں جھکا آ رہا ہے؟ تو کعبے نے یہ مزاج دیا کہ ہر چھوٹا اپنے سے بڑے کے آگے جھکتا ہے, ہر چھوٹا اپنے سے بڑے کے آگے جھکتا ہے. بیٹا ہے تو باپ کے آگے جھک رہا ہے, شاگرد ہے تو استاد کے آگے جھک رہا ہے, وہ استاد اپنے استاد کے سامنے جھک رہا ہے, مرید ہے تو پیر کے سامنے جھک رہا, وہ پیر اپنے پیر کے سامنے. اور جب آپ سب پیروں کو دیکھیں گے تو سب کے سب بڑے پیر کی طرف جھکتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, کعبہ جھک رہا ہے. میں نے کعبے سے کہا اے کعبہ تو کیوں جھکا, تجھے جھکنے کی کیا ضرورت؟ تو کعبے نے کہا کہ آمد کس کی ہو رہی؟ میں نے کہا آمنہ کے لال کی آمد ہو رہی ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہو رہی ہے. تو کعبے نے میں نے کہا ہے کعبہ ارے زمانہ تو تیری طرف جھکتا ہے, تو کیوں جھک رہا ہے؟ تو کعبے نے کہا سن لے, جس کی طرف زمانہ جھکے اسے کعبہ کہتے ہیں, اور جس کی طرف کعبہ جھک جائے اسے کعبے کا کعبہ کہتے ہیں. تب اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلیٰ حضرت شہید میلاد النبی. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو, میرا نبی سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آیا. ارے میرا نبی تو ان کے لیے بھی رحمت بن کر آیا جنہوں نے آپ کو طائف کے بازار میں لہو لہان کیا. میرا نبی ان کے لیے بھی رحمت بن کر آیا جنہوں نے آپ پر کوڑا اور کرکٹ پھینکا. میرا نبی ان کے لیے بھی رحمت بن کر آیا جنہوں نے حالت سجدے میں اوجھڑی رکھی. میرا نبی ان کے لیے بھی رحمت بن کر آیا جنہوں نے آپ کے قتل کی سازش رچی. میرا نبی ان کے لیے بھی رحمت بن کر آیا. ارے کہاں کہاں مصطفیٰ کی رحمتوں کو گرو گے, زندگی ختم ہو جائے گی, رات ختم ہو جائے گی, مگر مصطفیٰ کی زندگی کی بات ختم نہیں ہوگی. کہنا ہے تو جو مل کر کے کہو رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے, ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے. ہر ایک عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے جو ان کی مہربانی ہے کہ ان کو یہ عالم پسند آیا, کرم سب پر ہے, کوئی ہو نہیں ہو. یا رسول اللہ تم ایسے رحمت للعالمین ہو. السلام علیکم.